వెల్కమ్ టు టీవీ 20 న్యూస్. వార్తల్లో ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. సుప్రీంకోర్టులో రాజ్యాంగ దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. ఏపీ నాలెడ్జ్ హబ్ గా తయారవుతుందన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు. పథకాల రద్దుతో దళితులకు జగన్ వెన్నుపోటు, మంత్రి నిమ్మల ధ్వజం. సుప్రీంకోర్టులో జరిగిన రాజ్యాంగ దినోత్సవ కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోడీ పాల్గొన్నారు. మన రాజ్యాంగం మన వర్తమానానికి మరియు మన భవిష్యత్తుకు మార్గదర్శకమని మోడీ ఉద్ఘాటించారు. మరియు గత 75 సంవత్సరాల ఉనికిలో ఏర్పడిన వివిధ సవాళ్లను పరిష్కరించడానికి రాజ్యాంగం సరైన మార్గాన్ని చూపించిందని చెప్పారు. భారత ప్రజాస్వామ్యం ఎదుర్కొంటున్న ఎమర్జెన్సీ ప్రమాదకర సమయాలను కూడా రాజ్యాంగం ఎదుర్కొందని ఆయన పేర్కొన్నారు. गैस पहुंचने का इंतजार कर रही थी, हमें आज के जीवन में बहुत आसान लगता है कि घर में नल खोला और पानी आ गया, लेकिन देश में आजादी के 75 साल बाद भी सिर्फ 3 करोड़ घर ही ऐसे थे जिनमें नल से जल आता था. करोड़ों लोग तब भी अपने घर में नल से जल का इंतजार कर रहे थे. मुझे संतोष है कि हमारी सरकार ने 5-6 साल में 12 करोड़ से ज्यादा घरों को नल से जल देकर नागरिकों का और विशेषकर महिलाओं का जीवन आसान बनाया है. संविधान की भावना को सशक्त किया है. साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान की मूल प्रति में भी प्रभु श्री राम, माता सीता, हनुमान जी, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु गोविंद सिंह जी सभी के चित्र हैं. भारत की संस्कृति के प्रतीक इन चित्रों को संविधान में इसलिए स्थान दिया गया ताकि वो हमें मानवीय मूल्यों के प्रति सजग करते रहे. ये मानवीय मूल्य आज के भारत की नीतियों और निर्णयों का आधार है. भारतीयों को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए नई न्याय संहिता लागू की गई है. दंड आधारित व्यवस्था अब न्याय आधारित व्यवस्था में बदल चुकी है. महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम का ऐतिहासिक निर्णय हुआ है. हमने थर्ड जेंडर को నాలెడ్జ్ హబ్ గా ఏపీ తయారవుతుందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఐటీ నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో యువత సమర్థులుగా మారుతున్నారని చెప్పారు. విదేశాల్లోని మన దేశ ఐటీ నిపుణుల్లో 30% తెలుగువారేనని తెలిపారు. విశాఖపట్నంలో నిర్వహించిన డీప్ టెక్ ఇన్నోవేషన్ కాంక్లేవ్ కు సీఎం ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా సాంకేతికతపైనే చర్చ జరుగుతుంది. దీంతో అనేక నూతన మార్పులు వస్తున్నాయి. జీవితంలో అది ఓ భాగంగా మారింది. భారత్లో ఆధార్ సాంకేతికత అనుసంధానంతో అన్ని వివరాలు తెలుస్తున్నాయి. 1995లో తొలిసారి సీఎం అయ్యాక హైదరాబాద్లో ఐటీ రంగం అభివృద్ధికి కృషి చేశాం. పీపీపీ పద్ధతిలో హైటెక్ సిటీని నిర్మించాం. ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంతో పనులు జరిగేవి. కొత్తగా P4 విధానం తీసుకొస్తున్నాం. ఇక నుంచి ప్రజలు ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ భాగస్వామ్య విధానంతో ముందుకెళ్తాం. డిప్ టెక్నాలజీతోనూ ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపడతాయి. పర్యాటక రంగంలోనూ కొత్త విధానాలు తీసుకొచ్చేలా ఆలోచనలు చేస్తున్నాం. ప్రస్తుతం డ్రోన్లు కూడా కీలకంగా మారాయి. వాటితోనూ అన్ని పనులు చేసుకునే పరిస్థితికి వచ్చాం. నదుల అనుసంధానంతో నీటి కొరత ఉండదు. ఆహార ఉత్పత్తులు సరఫరాల్లో గ్లోబల్ హబ్ గా ఏపీ మారబోతుంది.
అరకు కాఫీకి అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు ఉంది. రాష్ట్రానికి ఉన్న వనరుల్లో అధిక తీర ప్రాంతం ఒకటి అని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. If all of us, I want to make Andhra Pradesh is a knowledge hub. Because of all these things, historical information is we are having on cloud. Artificial intelligence is matured. Real-time information you can collect real-time with various devices. One is cell phone. You can go to the field. You can check there is a pest. Immediately one SMS message or one WhatsApp message, drone will come. It will detect pest exactly and application of pesticides with precision. These are all happening today. Night times you have to program drone, you may not do it. So we are having CCTV cameras. It is watching continuously, information is coming. So surveillance automatically we can do. Then drone at any time. We can send any remote area, not one use case, any use cases, number of use cases. Even medicines, transportation, or analytics, or real-time application. All these things you can do it. IoTs, medical devices are coming today. I am seeing not one application. One is preventive health. One is monitoring health. One is whenever there is a need, at that time you can go for cure. With all these combinations, you can reduce medical cost drastically. These are all various advantages we are having. So, government of Andhra Pradesh also thinking very seriously. గత 5 ఏళ్లలో దళితుల సంక్షేమ పథకాలను మాజీ సీఎం జగన్ రద్దు చేసి వారికి వెన్నుపోటు పొడిచారని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు విమర్శించారు. అంబేద్కర్ వర్ధంతి సందర్భంగా విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఆయన రక్తదానం చేశారు. అంతకుముందు ఆసుపత్రిని తనిఖీ చేసి రోగుల యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు. గత 18 ఏళ్లుగా అంబేద్కర్ వర్ధంతి రోజు తమ తండ్రి పేరుతో ఉన్న ధర్మారావు ఫౌండేషన్ పేరిట రక్తదాన శిబిరాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు. తాను రక్తదానం చేయడం ఇది 24సారి అని తెలిపారు. గతంలో టీడీపీ హయాంలో ఎస్సీ సజ్జన్ను సమర్థంగా అమలు చేస్తే వైకాపా పాలనలో ఆ నిధులను సైతం దారి మళ్లించారు. దళిత వ్యక్తిని వైకాపా ఎమ్మెల్సీ చంపి డోర్ డెలివరీ చేస్తే అతడిని సన్మానించిన ఘనుడు జగన్. పార్లమెంట్ అసెంబ్లీలో దళితులకు ఉన్నత పదవులు కట్టబెట్టిన ఘనత టీడీపీదే. అంబేద్కర్ స్ఫూర్తితో చంద్రబాబు పనిచేస్తున్నారు. జీవీఎంసీ బాలయోగిని లోక్సభ స్పీకర్గా, ప్రతిభా భారతిని శాసనసభ స్పీకర్గా పదవులు కట్టబెట్టారు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో సిఎస్లో దళిత బిడ్డ కాకి మాధవరావును నియమించారు. ఎస్సీ కమిషన్ ఏర్పాటు చేసి జస్టిస్ పున్నయ్యను దానికి చైర్మన్గా నియమించారు. రాష్ట్రంలో అంబేద్కర్ ఆశయాలను అమలు చేస్తున్నామని మంత్రి చెప్పారు. ఓకే, అంటే ముందు మీరు క్యాజువాలిటీకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఇట్లా వచ్చారా? ఎంత టైం పట్టింది? రెండేంటంటే మేము చెప్పేది ప్రపంచ మేధావి, భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత, మన భారత జాతి ముద్దుబిడ్డ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్, మదర్ తెరీసా స్ఫూర్తితో నేను రాజకీయాల్లో వచ్చినటువంటి వ్యక్తిని. అందుకే 2005 నుంచి కూడా మా తండ్రి గారైనటువంటి ధర్మారావు ఫౌండేషన్ ద్వారా అంబేద్కర్ వర్ధంతి రోజున మరి పెద్ద ఎత్తున రక్తదాన శిబిరాలు నిర్వహిస్తూ, ఆ రక్తదాన శిబిరంలో స్వయంగా నేను కూడా మరి రక్తదానం చేస్తూ ఈరోజు కూడా మరి 24వసారి ఈరోజు రక్తదానం చేయడం జరిగింది. ఏదైతే
డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ వర్ధంతి సందర్భంగా ఈరోజు కూడా పాలకొల్లు మా నియోజకవర్గంలో కూడా ఇప్పుడు 101వ రక్తదాన శిబిరం జరుగుతూ ఉంది. మరి మంత్రిగా విజయవాడలో ఉండడం ద్వారా ఈరోజు మన విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి నుండి మరి ఇక్కడ రక్తదానం చేయడం జరిగిందని చెప్పి ముందుగా మీ అందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటూ, ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశమైనటువంటి భారతదేశానికి ఒక దశ దిశ దిక్చూచి లాంటి రాజ్యాంగాన్ని అందించినటువంటి మహనీయుడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. ఒక దళిత బిడ్డ అత్యున్నతమైనటువంటి పార్లమెంట్ స్పీకర్ పదవి బాలయ్య గారికి ఇచ్చినటువంటి ఘనత తెలుగుదేశం పార్టీది. అత్యున్నతమైనటువంటి శాసనసభ స్పీకర్ ప్రతిభా భారతి గారికి ఇచ్చినటువంటి ఘనత తెలుగుదేశం పార్టీది. ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ ఏర్పాటు చేసి జస్టిస్ పున్నయ్య గారిని నియమించింది తెలుగుదేశం పార్టీ. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఒక చీఫ్ సెక్రటరీగా ఒక దళిత బిడ్డ కాకిలేటి మాధవరావు గారిని ఇచ్చింది తెలుగుదేశం పార్టీ. మన భారత జాతి ముద్దు బిడ్డ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారికి భారత రత్న ఇచ్చింది ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు గారు నేషనల్ ఫ్రంట్ చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడే. మరి ఆ రోజు ఆ గౌరవంగా మనం ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి. ఇట్లా ఎప్పుడు కూడా దళితుల సంక్షేమానికి దళితుల అభివృద్ధికి పాటుపడినటువంటి పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అనే విషయాన్ని సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, మరి గత 5 సంవత్సరాల వైఎస్ఆర్సీపీ పాలనలో మనం చూసాం. ఏదైతే నా ఎస్సీలు నా బీసీలు నా మైనార్టీలు అంటూనే దళితుల గొంతు కోసినటువంటి వ్యక్తి నాటి జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఆ రోజు మనం చూసాం ఏదైతే ఎస్సీ సబ్ ప్లాన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 2019, 2024 5 సంవత్సరాల్లో ఎస్సీ సబ్ ప్లాన్ నిమిత్తం ₹1 కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఖర్చు పెట్టకపోగా ఎస్సీ సబ్ ప్లాన్ నిధుల్ని పక్కదోవ పట్టించి దారి మళ్లించాడని అంటే దళితులకి ఎంత ద్రోహం ఎంత దగ జగన్మోహన్ రెడ్డి చేశాడో అది ఒక నిదర్శనం. ఆ రోజు మనం చూసాం ఒక దళిత బిడ్డను అత్యంత కిరాతకంగా హత్య చేసి మరి డోర్ డెలివరీ చేసినటువంటి వైఎస్ఆర్సీపీ ఎమ్మెల్సీకి ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏ రకంగా సన్మానాలు సత్కారాలు కూడా ఆ రోజు చేశాడో మనందరం కూడా చూసినటువంటి పరిస్థితి. ఆ రోజు 5 సంవత్సరాల పాలనలో దళితులకి సంక్షేమ అభివృద్ధి చేయకపోవడం అటుంచి 27 దళిత స్కీముల్ని గత 5 సంవత్సరాల్లో పాలనలో రద్దు చేసినటువంటి దళిత ద్రోహి జగన్మోహన్ రెడ్డి. అందుకే మళ్ళీ ఈరోజు ఆ యొక్క దళితులు బీసీలు అన్ని వర్గాల అభిమానంతో ఈరోజు మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రజా ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం జనసేన బీజేపీ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఆ దళితుల సంక్షేమానికి దళితుల అభివృద్ధికి కట్టుబడి పనిచేస్తామని చెప్పి మీ ద్వారా అందరికీ కూడా మరి తెలియజేసుకుంటాం. భారత రాజ్యాంగ రూపకర్త డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ జీవితం అందరికీ ఆదర్శనీయమని వైఎస్ఆర్సీపీ అధ్యక్షులు మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కొనియాడారు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ వర్ధంతి సందర్భంగా వైఎస్ఆర్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆయన చిత్రపటానికి మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ఆర్సీపీ అధ్యక్షులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించారు. కార్యక్రమంలో మాజీ మంత్రులు మేరుగా నాగార్జున, ఆదిమూలపు సురేష్, ఎమ్మెల్సీ మొండితో కారణ్ కుమార్, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి జూపూడి ప్రభాకర్ రావు, మాజీ ఎమ్మెల్యే టీజేఆర్ సుధాకర్ బాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తెలంగాణలో స్వేచ్ఛను హరిస్తుందని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ అన్నారు. ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా నిరసన తెలుపుతుంటే అడ్డుకుంటున్నారని చెప్పారు. ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేనట్లుగా 125 అడుగుల అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని నగరం నడిబొడ్డున కేసీఆర్ ఏర్పాటు చేశారు. సచివాలయానికి అంబేద్కర్ పేరు పెట్టి గౌరవించుకున్నామని చెప్పారు. తమ మీద అక్కసుతో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ వర్ధంతి నాడు కనీసం గేట్లు కూడా తెరకుండా ఆ మహనీయుని నిర్బంధించి అవమానిస్తుంది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. కాంగ్రెస్ నిర్బంధిస్తుంది బీఆర్ఎస్ నేతలను కాదని అంబేద్కర్ అని చెప్పారు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ వర్ధంతి సందర్భంగా తెలంగాణ భవన్ లో పార్టీ నేతలతో కలిసి అంబేద్కర్ చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించారు. గొప్ప విశ్వవిద్యాలయాలు హార్వర్డ్ అలాంటి విశ్వవిద్యాలయాలు కూడా అంబేద్కర్ గారిని తలుచుకొని వారి విగ్రహాలు పెట్టుకుని ఇవాళ కూడా కొలుచుకుంటా ఉన్నాయి. ఆక్స్ఫర్డ్లో కూడా వారి విగ్రహం ఉంది. మరి అట్లాంటి అంబేద్కర్ గారి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద విగ్రహం మన హైదరాబాద్లో ఉంటే, నీ సెక్రటేరియట్కు 4 అడుగుల దూరంలో ఉంటే నీకు అక్కడికి వెళ్ళి నివాళులు అర్పించే సంస్కారం లేని ఒక కుసంస్కారివి నువ్వు అనే మాట కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. అంతేకాదు ఈరోజు భారత రాష్ట్ర సమితి తరపున డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ వర్ధంతి రోజు సూటిగా ముఖ్యమంత్రి గారిని కొన్ని ప్రశ్నలు నేను అడగదలుచుకున్నాను. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని 125 ఫీట్ల విగ్రహాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం వెనుక నీకున్న ఉద్దేశం ఏంది? ఇది ఆయన ఆలోచన విధానాన్ని ఒక రకంగా అవమానించడమా, లేదా నీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినాయకత్వం పెద్ద నాయకులందరూ ఇక్కడ ఎవరెవరైతే ఉన్నారో అంబేద్కర్ గారు కావచ్చు, లేదా మా తెలంగాణ బిడ్డ
పివి నరసింహారావు గారు కావచ్చు, ఎట్లయితే కాంగ్రెస్ అధినాయకత్వం మొదటి నుంచి అవమానాల పాలు చేస్తూ వచ్చిందో మీ పైనుంచి వచ్చిన డైరెక్షన్ హైకమాండ్ నుంచి ఏమైనా ఉన్నదా చెప్పాలి మీరు. లేకపోతే ఆయన ఈ రకంగా అవమానించాల్సిన అవసరం ఏముంది ఆలోచన చేయాలి. అదే మాదిరిగా మీరే అన్నారు కేసీఆర్ గారు దళిత బంధు అనే ఒక విప్లవాత్మకమైన పథకం తెస్తే దళిత బంధు కాదు మేము అంబేద్కర్ అభయహస్తం తెస్తున్నాం అని అంబేద్కర్ గారి పేరు పెట్టే మీరు మీ మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించినారు. ఇవాళ సరిగ్గా సంవత్సరం అయింది నీ ప్రభుత్వం వచ్చి. మరి సంవత్సరం తర్వాత అటు దళిత బంధు లేదు, ఇటు అంబేద్కర్ అభయహస్తము లేదు. దళిత బంధు డిమాండ్ చేస్తున్న దళిత సోదరుల మీద కేసులు మాత్రం దండిగా పెడుతున్నారు. ఇదేనా మీరు అంబేద్కర్ గారికి ఇచ్చే నివాళి? ఇదేనా దళితుల పట్ల మీ ప్రభుత్వానికి మీ పార్టీకి ఉన్న ప్రేమ అని నేను ముఖ్యమంత్రిని అడుగుతా ఉన్నాను. అదే మాదిరిగా కేసీఆర్ గారు కేవలం మాటలకు పరిమితం కాలేదు. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ విద్యతోనే వికాసం వస్తుంది, వికాసంతోనే విజ్ఞానం పెరిగి సమాజంలో సమానత్వం వస్తుంది అని నమ్మిన మహానుభావుడు. అందుకే వారి పేరు మీదే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ పేరిట వేలాది మంది విద్యార్థులను 7,000 మంది పైచిలుకు విద్యార్థులను, తెలంగాణ బిడ్డలను, దళిత బహుజన వర్గాలకు సంబంధించిన బిడ్డలను విదేశాలకు పంపింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో. ఇవాళ ఆ పిల్లలు రెండవ ఇన్స్టాల్మెంట్ కూడా రాకుండా మా ప్రభుత్వం మొదటి ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇస్తే ఈరోజు రెండవ ఇన్స్టాల్మెంట్ కోసం దేశ విదేశాల్లో అల్లాడుతున్న విషయం మీకు కనీసం తెలుసా నేను అడుగుతా ఉన్నా. వారిని ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు? విద్యార్థుల ఉన్నత విద్య, విదేశాల్లో వారు అభ్యసిస్తున్న విద్య తెలంగాణ సమాజానికి, భారతదేశానికి ఉపయోగపడదా? వారి ఉద్ధరణకు, దళిత ఉద్ధరణకు, బహుజనుల ఉద్ధరణకు ఉపయోగపడదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. కూటమి ప్రభుత్వ పెద్దలపై మాజీ మంత్రి వైఎస్ఆర్సీపీ గుంటూరు జిల్లా అధ్యక్షులు అంబటి రాంబాబు ఫైర్ అయ్యారు. కూటమి నేతల ఆధ్వర్యంలో సోషల్ మీడియాలో వైఎస్ఆర్సీపీ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు. పట్టాభిపురం పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద అంబటి మీడియాతో మాట్లాడారు. టీడీపీ సోషల్ మీడియాపై పోలీసులు చర్యలు తీసుకోవాలి, లేదంటే కోర్టులను ఆశ్రయిస్తామని అంబటి హెచ్చరించారు. అసభ్యకరంగా పెట్టినటువంటి పోస్ట్ మీద యాక్షన్ తీసుకోమని చెప్పడం కోసం మేము ఈ కంప్లైంట్ ఇవ్వటం జరిగింది. దానిలో చూడండి, ఇదిగో తెలుగుదేశం పార్టీ జై టీడీపీ అనేది ఇది వాళ్ళు అఫీషియల్ ట్విట్టర్లో అఫీషియల్ పేజీలో దీన్ని పెట్టారు. పెట్టిన తర్వాత దీన్ని నేను పోస్ట్ చేస్తూ ఇక్కడ దీన్ని ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేస్తూ ఏం చెప్పానంటే, అయ్యా మీరు ఈ విధంగా పెట్టారు, ఈ విధమైన మార్ఫింగ్ చేసి మా నాయకుడిపై పోస్టులు పెడుతూ మాకు నీతులు చెప్పారు, కేసులు పెడుతున్నారు. మేము కూడా ఎన్సీబీ మీద, నారా లోకేష్ మీద ఈ మార్ఫింగ్ చేసే ఫోటోలు పెట్టలేమా? ఈ అసభ్యకరమైన పోస్టును తక్షణమే డిలీట్ చేయండి, లేదంటే చట్టపరమైన చర్యలకు వెళ్తాము, జాగ్రత్త అని మళ్ళా నేను ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేశాను. ఈవెన్ దెన్ అప్పుడు కూడా వారు తొలగించలేదు. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈరోజు దీని మీద యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిందిగా, మా నాయకుడిని ఈ విధంగా అవమానకరంగా మీరు మాట్లాడుతున్నారు, వీరి మీద మీరు యాక్షన్ తీసుకోండి అని కంప్లైంట్ ఇవ్వడం కోసం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మేమందరం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫాతిమా గారు కానీ, అదేవిధంగా వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు ఎక్స్ఎమ్మెల్యే గారు కానీ, ఇంకా కౌన్సిలర్సు, ఇంకా అందరం కలిసి జట్టుగా వచ్చి ఈ కంప్లైంట్ని వారికి సబ్మిట్ చేశాం. దాంతోపాటు ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ కూడా తీసుకుంటున్నాం. రెండవ కేసు ఏంటంటే, ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద టీడీపీ అఫీషియల్ పేజ్ నుంచి పెట్టినటువంటి కేసు. రెండవది ఏంటంటే, ఇది ఒక విచిత్రమైన కేసు. ఆయన ఎవరో యూట్యూబ్లో సీమరాజు అంట, ఆయన ఏం మాట్లాడతాడో అర్థం కాదు. మా కండువానే వేసుకుంటాడు, వైసీపీ కండువానే, మా మనిషిగానే ఉంటాడు, మమ్మల్ని అసభ్యకరంగా మాట్లాడుతుంటాడు, భయంకరంగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు, పచ్చి బూతులు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. మళ్ళీ ఇవాళ నేను ఇది మాట్లాడాను కదా, మళ్ళీ రేపు యూట్యూబ్లో మళ్ళీ మాట్లాడతాడు ఆయన. ఇది జరుగుతూ ఉంది, దీని మీద మీరు యాక్షన్ తీసుకోండి అని చెప్పేందుకు నేను ఈ రోజున ప్రత్యేకంగా ఇవ్వటం జరిగింది. చూడండి ఒకసారి ఆయన పెట్టేటటువంటి యూట్యూబ్లో ఆయన మాట్లాడే మాటలకు ముందు ఆయన థంబ్లైన్స్ ఏంటో ఒకసారి చూడండి.
ఇది ఒక టమ్ లైన్ ఏంటంటే పలమనేరు నియోజకవర్గంలోని బైరెడ్డిపల్లి మండలం బేలుపల్లి పంచాయతీ కేంద్రంలో జరిగిన రెవెన్యూ సదస్సు కార్యక్రమంలో శాసనసభ్యులు అమర్నాథ్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రెవెన్యూ సదస్సులను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. అంతకుముందు పలమనేరు ఆర్డీఓ భవానీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించి ప్రసంగించారు. ఇక మండల తహసీల్దార్ మాధవరాజు ముఖ్యమంత్రి ప్రసంగాన్ని చదివి వినిపించారు. ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగుదేశం పార్టీ మండల అధ్యక్షులు కిషోర్ గౌడ, ప్రధాన కార్యదర్శి సుబ్రహ్మణ్యం, తెలుగు యువత అధ్యక్షులు భువనచంద్ర గౌడ్, నాయకులు ఇల్లూరి అమర్నాథ్ రెడ్డి, నాగరాజు, పళని తదితరులు పాల్గొన్నారు. అధికారులు, బేలుపల్లి గ్రామ పంచాయతీ సోదరులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. గతంలో ఎప్పుడు రెవెన్యూ సదస్సులకు ఇంత ఎక్కువ వచ్చినటువంటి సందర్భం నాకు కనపడలేదు. రెవెన్యూకి సంబంధించినటువంటి సమస్యలు అనేటివే గతంలో చాలా తక్కువ ఉండేటివి. ఈరోజు చూస్తూ ఉంటే ఏ గ్రామానికి పోయినా, ఇప్పుడు నేను చూసి వచ్చిన 2-3 చోట్ల, ఎక్కడికి పోయినా విపరీతంగా వస్తూ ఉన్నారు. నేను మొన్న ఎన్నికల్లో మీకు ప్రతినిధిగా ఎన్నికైన తర్వాత నేను దాదాపు 35 సంవత్సరాలు రాజకీయాల్లో ఉన్నా. గ్రామ సర్పంచ్ నుంచి 7 దఫాలు నేను శాసనసభకు పోటీ చేశాను. అంటే నేను ఎప్పుడు నాకు వచ్చేటువంటి అర్జీలు, ఈరోజు నేను ఇంటి దగ్గర ఉన్నా ఎక్కడున్నా, నాకు వచ్చేటువంటి అర్జీలు గతంలో రకరకాలైనటువంటి అర్జీలు వచ్చాయి. భూమికి సంబంధించి చాలా తక్కువ వచ్చాయి. ఈరోజు పొద్దున లేస్తే రాత్రి దాకా నాకు వచ్చే అర్జీల్లో 99% రెవెన్యూకి సంబంధించినటువంటి సమస్యలే. ఏదో రకమైనటువంటి సమస్య, ఎక్కడో భూమికి సంబంధించినటువంటి పటాకు సంబంధించిన సమస్య, లేదా మనకు ఆ భూమికి సంబంధించినటువంటి కొలతలకు సంబంధించిందో, పక్క భూమిలో మనకి ఏవైతే ఉంటారో దానికి సంబంధించినటువంటి సమస్యలు, ఏదో రకమైన భూమికి సంబంధించిన సమస్యలే వస్తూ ఉన్నాయి. ఇది ఎందుకు ఈరోజు అంత వస్తూ ఉన్నాయనడానికి నేనేది ఎవరిని మాట్లాడే పరిస్థితి కూడా లేదు. ఎందుకంటే నేను రాజకీయ వేదిక కాదు. ఈరోజు నేను రాజకీయాలు ఇక్కడ సమావేశం నుంచి మాట్లాడడానికి వాస్తవాలు మీకు చెప్పేటువంటి ప్రయత్నమే చేస్తా ఉన్నా. ఎందుకంటే గ్రామాల్లో రైతులందరికీ కూడా భూమితో అనుబంధాలు ఉంటాయి. అంటే పుట్టినప్పటి నుంచి మనం మళ్ళా చనిపోయిన తర్వాత కూడా అదే భూమిలో మట్టిలో కలిసిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. అటువంటి అనుబంధాలు తెలుసుకుంటారు. ఆ భూమి ఒక ఆస్తి, ఒక భరోసా మన కుటుంబానికి. మన తర్వాత ఆ భూమి మనకుంటే ఆ బిడ్డలకు అది ఆస్తిగా ఉంటుంది అనేటువంటి భరోసా కూడా ఆ కుటుంబానికి ఉండేటువంటి సమస్య. అటువంటి భూమి పైన ఈరోజు ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితి, ఈ రకంగా భూమికి సంబంధించినటువంటి కొలతలు కానీ రకరకాలైనటువంటి సమస్యలు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఎప్పుడూ ఇటువంటి సమస్యలు మనకు ఎదురుగాల. ఈ రోజు ఎదురయ్యాయంటే ప్రభుత్వంలో గతంలో చేసినటువంటి పొరపాట్లు అని చెప్పే సందర్భంలో కూడా మీకు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. ఎందుకంటే దీనికి సంబంధించి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మోసపూరిత హామీలతో ప్రజలను దగా చేస్తుందని మల్కాజ్గిరి ఎంపీ ఈటెల రాజేంద్ర అన్నారు. హైదరాబాద్ సరూర్ నగర్ స్టేడియంలో పార్టీ శ్రేణులతో సమావేశమైన ఆయన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏం సాధించిందని సంబరాలు చేస్తుందని ప్రశ్నించారు. సర్కార్ వైఫల్యాలను ఎండగట్టేందుకు బీజేపీ ప్రజల పక్షాన పోరాడుతుందని రాజేంద్ర స్పష్టం చేశారు. ఇచ్చిన హామీలు ఏమైనా అమలైనయో తీసుకొచ్చిండ్రు. చివరికి ఎక్కడికక్కడ మండలాల వారికి కావచ్చు, నియోజకవర్గాల వారిగా కావచ్చు, ప్రజల ప్రోద్బలంతో, ప్రజల ఆశీర్వాదంతో సభలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, సైకిల్ మోటార్ ర్యాలీలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఈ సరూర్ నగర్ సెంటర్లో మా జాతీయ అధ్యక్షులు నడ్డా గారి నాయకత్వంలో ఈ రేవంత్ రెడ్డి యొక్క దుర్మార్గాలు, వైఫల్యాల మీద ఇక్కడ సభ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఈ సభలో 8 జిల్లాలు, ఇక్కడ రంగారెడ్డి రూరల్ జిల్లా, రంగారెడ్డి అర్బన్ జిల్లా, అదేవిధంగా మేడ్చల్ రూరల్, మేడ్చల్ అర్బన్,
సికింద్రాబాదు, ఇవాళ హైదరాబాదు, భాగ్యనగరు, గోల్కొండ 8 జిల్లాల పరిధిలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గౌరవ కార్పొరేటర్లు కావచ్చు, గౌరవ మాజీ శాసనసభ్యులు కావచ్చు, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు కావచ్చు, గౌరవ అధ్యక్షుల నాయకత్వంలో రేపు సాయంత్రం 3 గంటలకు ఇక్కడ పెద్ద బహిరంగ సభను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్న సందర్భంలో ఈ 8 జిల్లాల మా నాయకులకి, మా కార్యకర్తలకి, భారతీయ జనతా పార్టీని అభిమానించినటువంటి మా ప్రజలకందరూ కూడా వినమ్రంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, మీరంతా కూడా తరలి వచ్చి ఈ సభను విజయవంతం చేయాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇవాళ ఇప్పటికే మా కార్యకర్తలు, మా నాయకులు డివిజన్ల వారీగా, బస్తీల వారీగా ప్రజల్ని ఇప్పటికే కలుసుకోవడం జరిగింది, ఇప్పటికే ప్రచారం చేయడం జరిగింది. దీన్ని పెద్ద ఎత్తున విజయవంతం చేయాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. తన చిన్నతనం నుంచి చిరంజీవి, బాలకృష్ణ, నాగార్జున, వెంకటేష్ చిత్రాలను చూస్తూ పెరిగానని ప్రముఖ దర్శకుడు అనిల్ రావుపూడి గుర్తు చేసుకున్నారు. వాళ్ళతో సినిమాలు తీయడం ఎంతో ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తుందని చెప్పారు. ఇప్పటికే బాలకృష్ణ, వెంకటేష్ చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించానని తెలిపారు. చిరంజీవితో పనిచేసేందుకు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. ఓ కంపెనీ కోసం మహేష్ బాబుతో వాణిజ్య ప్రకటనను అనిల్ రావుపూడి చిత్రీకరించారు. ఈ ప్రకటన విడుదల కార్యక్రమం సందర్భంగా అనిల్ రావుపూడి మీడియాతో మాట్లాడారు. ఇట్స్ ఆల్వేస్ గ్రేట్ వర్కింగ్ మహేష్ గారితో. అంటే సరళేరు నీకెవరు ఆల్మోస్ట్ 2020 ఆల్మోస్ట్ 5 years బ్యాక్ ఆయనతో డైరెక్ట్ చేశాను. అండ్ ఆయనతో ఆ సినిమా డైరెక్షన్ దగ్గర నుంచి ఐ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ రిలేషన్ విత్ హిమ్. హీ ట్రీట్ మీ లైక్ ఎ వెరీ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్. సో అబీబస్ ఆ తర్వాత ట్రూజన్ 2 ఏళ్ళు ఆయనతో ఈ గ్యాప్లో, అందులో ఆయన రాజమౌళి గారి సినిమా చేయడం కోసం 1.5 year నుంచి దీంట్లో ఉన్నారు. ఆ టైంలో ఆయనతో స్పెండ్ చేసే టైం దొరకడం కూడా ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అనమాట. సో హ్యాడ్ ఎ గ్రేట్ టైం. షూట్ టైంలో కూడా మహేష్ గారితో ఉంటే ఫన్ హ్యాపీయెస్ట్ సోల్. సో చాలా ఎంజాయ్ చేశాను యాడ్ చేసేటప్పుడు కూడా. సో చిరంజీవి గారితో ఒక ఆపర్చునిటీ అనేది ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా అది చేయాలనుకోవడం అనేది ఎవరికైనా, ఏ డైరెక్టర్కైనా ఒక చిన్న ఫ్యాన్ మూమెంట్ లాగా అనిపిస్తుంది. సో నాకేంటంటే అసలు నాకు ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చెప్పాను, నేను చైల్డ్హుడ్లో చూసిన హీరోలు వీళ్ళందరూ చిరంజీవి గారు, బాలకృష్ణ గారు, వెంకటేష్ గారు, నాగార్జున, వీళ్ళందరితో పనిచేయడం ఏంటంటే నాకు ఒక నాస్టాలజిక్ ఫీల్గా ఉంటుంది. అబ్బాయి ఇక ఎప్పుడెప్పుడు చేద్దాం వెళ్తూనే ఉంటుంది. సో బాలకృష్ణ గారితో చేసి బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టాను. వెంకటేష్ గారితో ఆల్రెడీ ఒక థర్డ్ ఫిలిం చేస్తున్నాను. అండ్ దట్టు చిరంజీవి గారితో ఆపర్చునిటీ అనేది ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి నాకు ఒక ఛాలెంజ్. అది డెఫినెట్లీ. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.